practice returns high yields since many competing weeds can't hack it in the aquatic environment. But the technique is also water intensive. Rice covers 11% of global cropland, but uses over a third of the world's irrigation water. This form of rice production also pumps out a surprising amount of greenhouse gas emissions. Flooded fields are the perfect breeding grounds for microorganisms known as methonogens. These microscopic life forms thrive in environments lacking oxygen because they evolved when the earth contained little of this gas. Methonogens are the only organisms known to produce methane, a greenhouse gas 25 times more potent than carbon dioxide at trapping heat in the atmosphere. Cows, for example, are infamous for burping out methane due to methonogens in their stomachs. In a flooded paddy field, methonogens set to work eating away at organic material in the submerged soil and multiplying rapidly, all the while releasing copious amounts of methane. The result? Rice cultivation contributes around 12% of human-caused methane emissions each year. But there's good news. Rice doesn't actually need to grow in continuously flooded paddies. Researchers and growers are exploring water management strategies that can cut the methane while keeping the yield. One promising technique is known as alternate wetting and drying. Growers periodically let the water level drop, which keeps methonogen growth in check. Alternate wetting and drying can cut water use by 30% and methane emissions by 30 to 70% without impacting yield. Greenhouse gases come from many, sometimes unexpected, places. Making rice growing more sustainable is just one of the many challenges we'll need to face to avoid catastrophic warming. All right, thank you. So which one was the hardest to catch? Last one. Last one. Yeah. Alternate wetting and drying. Wetting and drying. মজার বিষয় হচ্ছে এটাতে আপনি সময় বেশি দিতে পারতেন, এর কারণ কি জানেন? এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন। আপনি দেখছেন যে এরপর আর আপনার প্রশ্নই নেই, তখন এটা মাথায় রেখে আপনার অন্য কিছু শুনতেই হবে না। তো ফোকাস অন দ্যাট ওয়ান। কি শুনলাম? অল্টারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রাইং। মিথেন কত পার্সেন্ট পোটেন্ট? 25% times. Cooked rice and meal, Japanese একটা word আছে। Sir, Gohan. Yes. Actually that's an anime character also, Gohan. Gohan শব্দটা কেন সিগনিফিকেন্ট? ওরা খাবারকেও বলে গোহান এবং রান্না করা ভাত আছে সেটাকে গোহান বলে, মানে ওদের কাছে রান্না করা ভাত আর খাবার সমার্থক শব্দ, এতটা এমফাসিস ওরা দেয়। কত হাজার বছর আগে রাইস প্ল্যান্টেশন শুরু হলো? 9000। যাক, আলহামদুলিল্লাহ আজকে নাম্বার ঠিক আছে। রাইস কন্ট্রিবিউটস কত পার্সেন্ট? 20% of calories consumed over the world. Okay, that's very good. এই গোহানটা কাজ করতে কার অসুবিধা হয়েছে? Yes, I've written গোহান। এটার জন্য হচ্ছে আমাদের এই লিসেনিংটা শুনতে হবে মনোযোগ দিয়ে, কান খাড়া করে। ওই যে ওরা শিখিয়েছিল না, ওই আমরা যেটা বিবিসি লিসেনিং থেকে শুনছিলাম প্রোনাউন্সিয়েশনে সাইলেন্ট সাউন্ড থাকে কিছু। গোহান। আপনারা কি এটা শুনছেন? ওয়াই শুনতে হবে, ওই জন্য একটু একটু করে এটা রাখতে হবে। লিসেনিং হচ্ছে কানের প্র্যাকটিস পুরোটা, আপনার মস্তিষ্ক ক্যাচ করতে পারছে কিনা হোয়াট ইজ বিং সেড। ওকে, এনিওয়ে কার কটা হয়েছে বলেন? 4টা হয়েছে। ভুল গেছে কোনটা? লাস্টের বানান মিস্টেক আর সম্পূর্ণ বানান বাকিগুলো ঠিক আছে? ওকে, মিস্টার তারেক? তিনটা হয়েছে। কোনটা ভুল হয়েছে? স্যার 3 নাম্বার আর 5 নাম্বার। 3 নাম্বারটা কোনটা ছিল? গোহানেরটা। এটা কি একদম মিস করে গেছেন? শুনতে পাননি? শুনতেই পাইনি। আচ্ছা, শুনতে পাইছি। এটা একটা ব্যাপার থাকে, ওই এক্সপেকটেশন করেছিলেন এটা থাকবে মাঝখানে বা শেষে। না স্যার, আমি হচ্ছে স্যার বাচ্চাদের নাম লেখা যায় একটা অন্নপ্রাশন। অন্নপ্রাশন যেটা করে বলেছে, এটা আসলে বাংলায় বলে অন্নপ্রাশন। মানে স্যার সেন্টেন্সটা আমি ধরতে পারছি, এই লাইনটা বলতেছে, কিন্তু অ্যানসারটা স্যার আমি হচ্ছে এটা কারণ কি জানেন তাহলে? ওই যে বলে চলে যাওয়ার পরে আপনি তো ফোকাস দেন না, যখন বলছে যে আপনি প্রশ্ন দেখছিলেন যে কুকড রাইস এন্ড মিল, ওটা চোখে পড়ার পর মনে হলো একটা ওয়ার্ড তো শুনছিলাম বা মিস করে গেছে, গোহান ফার্স্ট বলে চলে গেছে। কিন্তু প্রত্যেকটা লাইনের ফার্স্টটুকু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, আনসার অনেক সময় প্রথমে থাকে। ইট হ্যাপেন্স। অল্টারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রাইং, এটা করে হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে চালটাকে একটা ভালো পজিশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাক, মামুন কয়টা হয়েছে আপনার? 4 স্যার। 4। কোনটা ভুল গিয়েছে শেষে? Kohant. I got it, but I thought that it would be Kohant.
Okay, that's interesting. Okay. And what about you, Mr. Russell? সবগুলো হয়েছে, বানান ঠিক আছে? ভেরি গুড, ভেরি গুড এট দ্যাট। আর একটু পরিশ্রম করেন, কিছুদিন পর রাসেলের দৌড় শুরু করবো আমি। খরগোশ আর কচ্ছপের গল্পটা শুনেছেন না আপনারা? ওখানে কি হয়েছিল? খরগোশ ঘুমাচ্ছিল, কচ্ছপ রেসে জিতে গেল। কিন্তু আসলে ঘটনাটা আমি থাকলে এই জায়গায় কি করতাম জানেন? এই খরগোশকে প্রথমে বলা হতো যে কচ্ছপের সাথে রেস করবে, ঠিক আছে, কিন্তু খরগোশকে অ্যাটলিস্ট 3টা রাউন্ড দিয়ে আসতে হবে। তাহলে খরগোশ চিন্তা করতো যে আমার তো ঘুমে থাকা যাবে না, ওয়েট করতো কচ্ছপের জন্য না। ও চিন্তা করতো কচ্ছপ তো একটা রাউন্ডই দেবে, আমার দিতে হবে 3টা রাউন্ড। ও তখন দৌড়াইতে হবে, তখন রেস্ট করার সুযোগ নেই। তো আমাদের এখানে ক্লাসে যে খরগোশগুলো আছেন তাদেরকে হচ্ছে দৌড়ের উপর রাখবো, ঠিক আছে? নো রিজন দ্যাট মিক্সড অ্যাবিলিটি ক্লাসেসের ক্ষেত্রে এই জায়গাটায় খুব মজা পাবেন আপনারা। মারিয়া, মনোযোগ ধরে রাখতে হবে। আমরা যে নিঃশ্বাস নেই, আমরা তো নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেই, ফুসফুস আছে। যারা পানিতে থাকে তারা কি দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়? ফুলকা দিয়ে। ফুলকার ইংরেজিটা জানি আমরা, গিলস বলে হয় এটাকে। সেই গিলসটা আসলে কিভাবে কাজ করে? GI double L, গিল। সেটা কিভাবে কাজ করে, we're gonna know about that, and I'm gonna send you the link. In 2019, Eliud Kipchoge finished a Vienna Marathon in 1 hour, 59 minutes, and 40 seconds. This staggering time broke the 2-hour barrier that most runners previously deemed impossible. However, some